चल रही गुरबाणी शब्द की जो विचार है, जो गुर किरपा द्वारा ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ रल मिल कर करते हाँ। जिन्नी क सोझी गुरबाणी बख्शदी है उन्नी क विचार की जाती है। अज का जो साहिब का फरमान है जिसकी विचार आप करांगे, पातशाह कहते गाव है इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले। तो पातशाह कहते देवतियां की सभा दे विच इंद्र राजा है, देवते दरबारी ने, गाउंदे हन परमेश्वर जी नूं, पर पूरी सोझी नहीं। उही सुनी सुनाई गल है, ज्ञान है ग्रंथां विच, ज्ञान पढ़ भी लिया पर अर्थ समझण विच दिखाई दे रहे संसार नाल ही ने। व्यक्ति नाल ही अर्थ जोड़ के गुण गाउण लग गए। ये तां एवें गाउंदे हन जिवें किसी बंदे नूं जहर दे के बाद विच कहे कि तू जहर खाधी है, लै हुण चीनी खा लै, कौड़ी होवेगी जहर। पर उसनूं मूर्ख नूं ये नहीं पता कि जहर मार दिंदी है। नाले जहर नाल एक दाना चीनी दा किवें बचाऊगा। उसनूं इन्ना ही ज्ञान सी कि जहर कौड़ी हुंदी है। हुण पता लग्या कि जहर नाल तां इह मर भी जांदा है, फिर पछताउंदा है। बस ऐसी ही गल है हे मेरे मना। सारी जिंदगी किसी व्यक्ति की वडियाई उस्तत करी जानी ते बाद विच आखी जाना कि जी रब दे ही हथ वस है सब कुछ, बंदा कुछ नहीं कर सकता, ये तो बंदा मिट्टी की ढेरी है। इहो जे लोकां नूं हे मेरे मना गुरबाणी की आखदी है, उन्हां लोकां दे विच तूं भी शामिल है। पातशाह कहंदे असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर। जे पता है कि रब दे हथ वस है, बंदे दे नहीं, फिर बंदे दी उस्तत करन बारे किसने आख्या? हाँ, ये गल सही है कि जे कोई व्यक्ति सच हुक्म नाल जुड़िया होया, उसकी गल मननी जरूरी चाहिए है। उसकी गल मनण विच ही उसकी खुशी हुंदी है। जे वो व्यक्ति सच हुक्म नाल जुड़िया तां, नहीं जे कोई संसारी व्यक्ति भी आपां नूं चंगी सिक्ख्या दिंदा है, उसकी गल मननी चाहिदी है, क्योंकि उस विच साडा फायदा हो सकता है। असीं सारे परिवार दे मैंबर हां। सो गावै इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले। सो इंद्र कौन है? वो है मन। मन भी गाउंदा है। इंद्रासन मन कित्थे बैठ के गाउंदा है? मन का आसन की है? इच्छा। आसन है उसका त्रिकुटी। त्रिकुटी विच बैठ के संसार नाल जुड़ जाता है। गुरमत की त्रुटि की है? त्रिकुटी की है? अखां, कन्न, नासिका। अखां नाल वेख लैंदा है, कन्नां नाल सुन लैंदा है, नासका राहीं सुगंधी लैंदा है, फिर इच्छा प्रगट कर लैंदा। ये देवतियां दर नाले। देवतियां की है? देव है साडा मूल। अंतर देव ना जाने अंध।
ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਦੇਵ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਦਿੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੁਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਚੰਗੇ ਫੁਰਨੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੋਝੀ ਸੁਗਿਆਨ ਇਹ ਦੇਵਤੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦਰ ਨਾਲੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਦੇਵ ਬੋਲਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਆਵੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਾਈ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਕਮ 'ਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਜੋ ਬੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੁਰਾਈ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਸੋ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਸੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਆਤਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੁਣਦਾ, ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੜਬੜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੜਬੜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ, ਜਿਉ ਵਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਕੂੜਿਆਰ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ, ਖੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾਮ ਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤ ਟਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਾਲ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਟਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਪੱਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਢਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਪੱਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਟਕੂਗੀ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ
ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ 'ਚ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਬੈਠ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਉਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੁੱਧ ਬਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਦਾ ਬੁੱਧ ਬਲ ਵਧਣਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਗਿਆਨ ਕਬਦ ਦਾ ਮਨ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੁੱਧ ਬਲ ਵੱਧਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੁੱਧ ਬਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬਾਂਹ ਛੜਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਵੇ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਠਾਲਦਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਠਾਲਦਾ। ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੂਣਾ, ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸੋਭਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਧਰਮ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਰਹੇ ਇੱਜ਼ਤ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ, ਦੰਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਭਾ ਉਹਦੀ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਾਮਖੋਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਸੋਭਾ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੋਭਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਆ, ਜਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਇਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲ, ਇੱਥੇ ਜਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਣ ਵੀ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ, ਦੋਨੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਅਵਗੁਣ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੂਗਾ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲੜਨੇ ਲਾਗਾ, ਤੋਰੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਇਹ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ।
ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਣਾ ਵਰਤਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵਹੇ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਧਰਨਾ, ਕਿ ਮਨ ਗਾਉਂਦਾ। ਇੰਦਰ ਮਨ ਹੈ, ਇੰਦਰਾਸਣ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਦਰ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਗਾਊਗਾ, ਖੁਦ ਕੱਲਾ ਗਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਬ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈ ਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ। ਸੋ ਗਾਵ ਹੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵ ਹੈ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਮਾਇਆਵਾਰੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਮ ਮਿਲਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਖੁਦ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਦੀ ਸਭਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ, ਮਾਇਆ ਲਈ ਕੁਛ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣਦੇ। ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸਿੱਧ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦੇ। ਕਦੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਨਾਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਥੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਨੁਭਵੀ ਇੱਛਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਸੋਭਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭੈ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਧ ਤਾਂ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ,
ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰੋਧ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਬੜੇ ਪਹਿ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੁਛ ਜਮਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਕੁਛ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਪ ਕਰਨਾ, 40 ਦਿਨ ਭੋਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, 40 ਦਿਨ ਫਲਾਨਾ ਕਰਨਾ, 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ ਬਾਹਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਜਪ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਜਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਣੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੈਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰਕੇ ਆ। ਉਹ ਸੱਤ ਵਚਨ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਕਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਸਾਧੂ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ, ਪੰਚੈ ਸੋ ਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ, ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਸੀ ਜਾਂਦੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਈ ਐਸੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸਾ ਕੈਸਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰ। ਪਰ ਡਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਕੱਢਿਆ। ਪਰ ਡਰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਤਿਕਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਕਮੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਵਿਕਾਸ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਿਹੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਨਿਵਰਤੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਝੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी जह किंचै तह जाओ। ये है प्रभाव कबूलना। मैं बंदा बै खरीद सच साहिब मेरा। ये है प्रभाव कबूल करना। कि मैं तो विख्या हो इदों थले प्राप्ति नहीं होती। सो सिखां दे अंदर अज भी सिद्धां दा बड़ा प्रभाव दिखाई दिंदा है।
क्योंकि जोगियां ने ईर्खा वस होके ही श्री चंद ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਜਿਤਨੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਚੜਿਓ ਨਿਰਮੋਲਕ ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹ ਹੋਵੇ? ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਰੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਪਰਖੈ ਆਪ ਕੋ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਿਆ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਬਸ ਸਮਝ ਲੈ, ਜੀਵਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਪਛਾਣਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਮੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਏ ਰਹੇ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਪੜਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਗਾਵੇ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਧੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਢੂਹੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੰਗ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਭੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਭਾਂਗ ਮਾਛਲੀ ਸੁਰਾ ਪਾਨ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਖਾਏ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਔਰ ਨੇਮ ਸਭੈ, ਸਭੈ ਰਸਾਤਨ ਕਰੇ। ਅਸਲੀ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅਸਲੀ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧ ਸੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਸਮਾਧੀ ਉਹ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿਣਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੁਰਤ ਸਮਾਈ ਰਹਿਣੀ ਸੰਸਾਰੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਲਾਓ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਰਹੇ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਹ ਭੋਜਨ ਚੂਰਾ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਓ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਨਾਨਕ ਸਿਫਤੀ ਰੱਜਿਆ, ਰੱਜ ਜਵੇ ਭੁੱਖ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਐਸਾ ਭੋਜਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖਾ ਲਿਆ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਅਸੀਮ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਧ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਜਲ ਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਊ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਦੀ,
ਇਹ ਸਾਧ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਧ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਆਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਕਮੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭਵਜਲ ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਭਵਜਲ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੱਥ ਜੀਵ ਦੇ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੈਠ ਜੂ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਛੇਤੀ ਨਿਬੜ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਬੈਠੂ ਤਾਂ ਖੜਾ ਰਹੂ। ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁਰਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਰਤ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹ 'ਚ ਗੇੜਾ ਦੇਈ ਚਲੋ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨਿਰਾਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਿਰਾ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਵ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੈ, ਫਿਰ ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ, ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਕੋਲ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਜੜ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੜ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਾਡਾ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਲੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਪਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਛਾਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹਨੇ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ। ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਨਾ ਮੂਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਹ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ। ਸੋ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ, ਭਾਵੇਂ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਸ ਸੁਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮਨ ਸਾਧਣਾ, ਹੁਕਮ ਸਮਝਣਾ, ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਗਾਵ ਹੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਗਾਉਣਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਧ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੋਝੀਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਗਾਵਨ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ ਕੋਲ ਬਾਹਰਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਈਏ। ਆਵੋ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮਿਲ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਗਵਾਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਗੁਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।